रेडियो क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हाजिर अज दा रेडियो क्लासरूम प्रोग्राम लेके अज इस प्रोग्राम च 7वीं जमात दे विद्यार्थी अपने विज्ञान विषय दे पाठ पौधों विच पोषण बारे अध्यापका नतालिया सूद तो जानकारी हासिल करनगे। आओ सुनते हैं। सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सोनिया चहल, साइंस मिनिस्टर, सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल सनौर, जिला पटियाला, आज इस प्रोग्राम विच लैके आई हां तुहाडे लई नवीं विग्यानिक जानकारी। बच्चों, जे आपां अपने चार चुफेरे निगाह मार के देखिए तो चारे पासे विज्ञान ही विज्ञान है ते इह समय दी जरूरत है कि असीं सब तरह दे वहमां भरमां चों निकल के विज्ञानिक सोच दे धारनी बणीए, क्योंकि तुसीं वड्डे हो के समाज नूं एक उसारू सेध दिंदे होए समाज दी अगवाई करनी है। तो चलो शुरू करदे हां अज दा पाठ। अज आपां जिस विषय ते चर्चा करांगे ਉਹ है 7वीं जमात दा पाठ जंतुआं अते पौधिਆਂ विच परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बच्चों, ये गल तां आपां नूं भली भांति सारिआं नूं पता है भी सारे संजीवां नूं जिउंदे रहण लई भोजन, पानी ते ऑक्सीजन दी लोड़ हुंदी है। तां इन्हां सारे पदार्थां नूं शरीर दे ਵੱਖ-ਵੱਖ भागां विच पहुंचाउणा हुंदा है। ते दूसरी इंपॉर्टेंट गल ਇਹ कि ਵੱਖ-ਵੱਖ अंगां विच पैदा होए वेस्ट मटीरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया दा प्रवाह उस थां तक करना हुंदा है भी जिथों आपां उन्हां नूं शरीर विचों बाहर कढीए। हुण सोचो जरा भी ये दोवें काम किवें ते किहदी सहायता नाल संभव हुंदे होणगे। तो बच्चों, ये काम हुंदा है लहू गेट प्रणाली दी सहायता नाल। सो हार्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिल, खून वहणियां ते खून रल के लहू गेट प्रणाली बनाउंदियां हन। तां इहदे विच आपां सब तो पहला शुरू करदे हां खून दे नाल। पहला आपां खून दे बारे जानकारी लैंदे हां भी खून की है। खून ਉਹ द्रव है जो खून वहणियां विच प्रवाहित हुंदा है। ते अगली गल ਇਹ भी ਇਹ करदा की है। तो बच्चों, ਜਿਹੜਾ खून है ना, ये बहुत सारे काम है। पहला काम तो यह कि ਇਹ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ स्मॉल इंटेस्टाइन तो शरीर ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ तक लेके ਜਾਂਦਾ है। दूसरा, फेफड़िਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ऑक्सीजन ਨੂੰ भी खून ही शरीर ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ यानी कि सैल्स तक लेके ਜਾਂਦਾ है। ਤੇ तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ शरीर ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ फेफड़ियां तक लैके जाना भी इसी दा काम है। एंड फोर्थली बेटे, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ते इन्हां वेस्ट प्रोडक्ट्स नूं बाहर कढण लई खून उन्हां दा परिवहन जिहड़ा हैगा वो किडनीज तक करदे ने, भाव गुर्दियां तक। ते बच्चों, जिहड़े एवरेज अडल्ट परसन हैगे ने उन्हां दे विच 5 ਤੋਂ 6 लीटर तक जिहड़ा ब्लड हुंदा है। ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ द्रव ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਂਡ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਅਬਾਊਟ 90% ਆਫ ਵਾਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RBCs, ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਲਾਲ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਰਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। The red blood cells are red in color due to the presence of a red pigment called hemoglobin, and it transports oxygen from the lungs to all the cells of the body। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਹਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕੈਰੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਡ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਆਫ ਬੋਨਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਰਕਤਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਖੂਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੋ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਵਿਦਿਨ ਏ ਡੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ RBCs are made at a very fast rate, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ। about 2 million RBCs per second ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਰਕਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟੇ WBCs, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਫੇਦ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਸ ਫਰੋਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪਲੇਟਲੈਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੀਂਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਂਦ ਹੈ ਡਾਰਕ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖੂਨ ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। and there are 3 types of blood vessels in the body: arteries, veins and capillaries। ਧਮਨੀਆਂ, ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਰਿਵਹਨ ਧਮਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਦਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਪੁਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੇਫੜਾ ਧਮਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। all the arteries carry oxygen rich blood and these lie quite deep under our skin and thus they are not easily seen। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਫੜਾ ਧਮਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧਮਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਰਾ ਧਮਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੇਨਸ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਤ ਵਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਫੜਾ ਸ਼ਿਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ all veins carry carbon dioxide rich blood। ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਮਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਦਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਧਮਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਵਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ allows flow of blood in one direction only, that is towards the heart। The next है बेटे capillaries। These are extremely thin blood vessels which connects arteries to veins। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਚੈੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼, ਪਲਸ ਰੇਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲਓ ਫਿਰ ਹੋਵੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਖੱਬੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਫੀਲ ਸਮ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਬੀਟਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅੰਡਰ ਯੂਅਰ ਫਿੰਗਰਸ। ਇਹ ਜੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਬਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 72 ਤੋਂ 80 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਰੇਟ 100 ਜਾਂ 110 ਬੀਟਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ ਦੀ। ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੜਾ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। वो ये है भी दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਓ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਮੁੱਠੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 72 ਵਾਰ ਧੜਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛਾਤੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਲਪ ਡਪ ਦਾ ਰਾਗ ਰਚਾਉਂਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ 4 ਖਾਨੇ ਨੇ ਪਾਏ, 2 ਆਰੀਕਲ 2 ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕਹਿਲਾਏ, ਜਟਲ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰ ਲੱਗੂ ਆਸਾਨ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਲਈ ਪੰਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। The heart is an organ which pumps blood to all the parts of our body with the help of blood vessels. It works like a pump.
लगातार धड़कदा है सारी जिंदगी बिना रुके ते ਇਹ ਛਾਤੀ ਖੋੜ यानी कि चैस्ट कैविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਿਆਂ ਬੱਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ 4 ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰੀਕਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਆ ਉਹ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਪਟਮ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ ਜਿਹ ਸਾਫ ਖੂਨ ਭਾਵ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਖੱਬੇ ਆਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੇਫੜਾ ਸ਼ਿਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਆਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਕਲ ਔਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਵ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸੱਜੇ ਆਰੀਕਲ ਤੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੈਪਸਿਡ ਵਾਲਵ ਤੇ ਖੱਬੇ ਆਰੀਕਲ ਤੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕੈਪਸਿਡ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਲਵ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਆਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੱਚੋ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਯੂਜ਼ਸ ਦਾ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਆਵਰ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੈਸਟ ਪੀਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਈਅਰ ਪੀਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੈਸਟ ਪੀਸ ਤੇ ਈਅਰ ਪੀਸ ਇਹ ਇੱਕ ਨਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਬਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਅਰ ਪੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੈਸਟ ਪੀਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਈਅਰ ਪੀਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀਫ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਫਨਲ ਆਫ 6 to 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਬਰ ਟਿਊਬ ਟਾਈਟਲੀ ਕੱਸ ਕੇ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੜਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਨੈਰੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤਲਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਨ ਦਾ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਫਨਲ ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਬੜ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਫਨਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਗੁਬਾਰਾ ਚਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ
ਛਾਤੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜਕਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਧੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਦਿਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਓ, ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਥ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਓ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਸਪੰਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰਾ ਵਰਗੇ ਜੰਤੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰੌਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੋਖਿਕ ਰੌਚਕ ਸੰਸਾਰ। ਜਾਣੋ ਤੇ ਬਣੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਾਨਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀਜ਼। ਇਹ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਗੁਰਦੇ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੂਤਰਵੈਣੀ, ਮੂਤਰ ਮਸਾਨਾ ਤੇ ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਖਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਮਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਵੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨੈਫਰੋਨ। Each kidney contain a large number of coiled tubes called nephrons. Nephrons act as filters. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਤਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂਤਰ ਪੈਣੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੂਤਰ ਮਸਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.8 ਲੀਟਰ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਪਾਣੀ, 2.5% ਯੂਰੀਆ ਤੇ 2.5% ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਅਮੋਨੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ
ਤਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਛਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਖੂਨ ਨਾ ਛਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਾਇਲਾਇਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਲਾਇਸਿਸ। The process of cleaning the blood of a person by separating waste products using a dialysis machine is called dialysis। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਜਿਹੇ ਦਾਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੂਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਗ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਸੀਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਓ ਜੀ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਘੜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਚ ਮੁਸਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂਲਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰਨ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਗਰਮ ਸਤਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਖਿਤ ਕਰ ਊਰਜਾ ਬਾਸ਼ਪ ਬਣਾਏ, ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੱਛਲੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੱਛਲੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਮੱਛਲੀ ਜਲ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਧਾਰਾ ਦੇਖੀ ਸਰੀਰ ਜੋ ਪਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੈਸੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਿਪਕਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਧ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਯੌਗਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਤਰਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? WBC ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। RBC ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖੂਨ ਵਹਿਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਾਲਵ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਲਾਇਸਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। रेडियो क्लासरूम।